with a moment of respect. Let us turn towards the divine. Gathering will be hosted for the day by Selvi Uma. Thank you. Light makes us see the world around us. We would like to commence this beautiful convocation ceremony by lighting the auspicious Kuttu Vilakku. I would like to invite our beloved chief guest, Dr. Soumya, guest of honor, artist Rajki Madhu sir, our special guest, artist Ramasuresh sir, director of Desan Academy, Mrs. Sudha Rajendran, and founder of Desan Academy, artist Rajendran sir, to light the Kuttu Vilakku and grace the occasion. This is Uma Maheshwari and I'll be the master of ceremony for the evening. I would like to now call upon Mrs. Sudha Rajendran, director of Desan Academy, to deliver the formal welcome speech. As we gather here today for the second convocation ceremony of our esteemed Diploma College, I extend a warm welcome to each one of you. Desan Academy has been a creative watchtower of knowledge, nurturing young minds and shaping them. For over a decade now, today we celebrate the achievement of our graduating students who have worked tirelessly to reach this significant milestone. Let us begin to acknowledge the hard work and dedication of our faculty and staff members. This unwavering and unparalleled commitment to fine arts has guided our students through their creative academic journey. We owe them a dedication of gratitude for their tireless efforts. I am honored to introduce our chief guest, Dr. S. Soumya ma'am. Welcome ma'am. Contribution to education and research. She is also a passionate promoter and practitioner of a community side, the ancient classical and folk music traditions of Tamil Nadu. There are three essence of a leadership: humility, clarity, and a approach of that exactly what our Vice Chancellor Guide has with and help. Her presence here today inspires us all. My heartfelt welcome to ma'am. I am honored to introduce our special guest of honor, Mr. Trustee Madhu sir. Welcome sir. And we know art director and contemporary artist. He is a creative hand of speaking a lot in his work such as the illustration, animation, storyboard, and computer graphics. His creative vision is an artist vision have a left and enduring mark on the film industry. Mr. Madhu sir's work has a graced galleries, theatres, and a screen captivating audience and worldwide. We welcome you, sir. Here I am raised to extend a warm welcome to our special guest, Mr. M. Ramasuresh. As an established fine artist who understands the lives of people of the geographical area and he brings about. His work was the culture and tradition of India. To our graduate students, I say you are the torchbearers of our institute, a legacy. As you step into the professional world and carry with your value instilled by the college, may you continue to learn, grow, and make a positive impact on society. Our principal, professors, and all staff members have played a vertical role in shaping our academic journey. Their guidance and mentorship have been invaluable. Let us express our heartfelt appreciations to them. As we celebrate this momentous occasion, let us remember that the learning a lifelong journey. Cheers the journey you have created here. Let us a few futures and over. While I am here to welcome you all, congratulations to our gratitude and make our past feel with a success and profession fulfillment. We are also glad to welcome all friends and family members, our dear students who have supported them in this journey. Thank you, and let the convocation begin in grace. A diploma in fine arts specializing in painting and 6-month certificate course in painting. In this course, fundamentals of art, oil painting, acrylic painting, watercolor painting, and many basic details that are related to the strengthening the fundamentals is covered. Students passing out of these courses have enormous job opportunities outside, and this also plays as the foundation
for admission into art and design related higher studies that they want to pursue. The diploma course and certificate course is offered by the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University through Dessen Academy for the students here, which is an off-campus center of the university. To say a few words about the university, the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University was established in the year 2013. It is an exclusive university of music, fine arts such as vocal, nadaswaram, veena, violin, mridangam, bharatanatyam, painting and visual communication design. The university offers huge number of courses and there are so many benefits that all the art lovers get through the university for fine arts. This is the only music and fine arts university in Tamil Nadu which is capable of granting affiliation to other institutions to teach and promote art. At this juncture, we also thank the university for their excellent support and we are proud to be associated to work together. To share a few words about Dessen Academy, the academy is located in Chennai. It is affiliated to Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University since 2016. It is an off-campus center of the university as I told. The 14-year-old banyan tree Dessen Academy is a full-fledged art space where every student is taught the basic nuances of art from the fundamental stage to advanced stage, and students are provided with various opportunities to hone their skills theoretically and practically. Students passing out of this institution have got placed in very good positions in the industry in various fields. With the online course offered by Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University, Dessen Academy has gone further in reaching global students so that it doesn't matter where you are in the world, you can learn fine arts. And to share a few words about the founder, Mr. Rajendran hails from Andaman and Nicobar Islands and he is a Master's in Fine Arts from Government College of Fine Arts, Chennai, and he has been guided by eminent artists. To name a few, late Mr. Ilayaraja, artist Sivabalan, Mr. Manoharan, who has been a principal, and Mr. Rajendran's works have been exhibited widely in various number of solo and group exhibitions. He is a passionate painter of elephants since he is from Andaman and Nicobar Islands. And he has a passion for teaching, hence he elected teaching as a career. And that's why we have Dessen today. And to mention a few words about the director of Dessen Academy, Mrs. Sudha Rajendran again hails from Andaman and Nicobar Islands. She graduated from Alagappa University, Karaikudi, and she has done child psychology courses, and she is now handling the most important position of being the director of Dessen Academy, handling all the day-to-day activities and the leadership activities for promoting the institution in a much larger level. It's now time to introduce our chief guest and the special guest we have. So now, let me introduce Mr. Ramu Suresh, sir. He is an eminent artist from the south. Mr. Ramu Suresh has found a niche for himself as an artist who has taken a vow to preserve our culture and dying traditions. Having done his Masters in Fine Arts from the Government College of Art and Craft, Chennai, he has had the opportunity to get guidance from eminent artists such as Dr. Alfonso Edas, Mr. R.D. Bhaskaran, Mr. C. Dakshinamurthy, Mr. Raman, Mr. S.K. Rajvelu, Mr. James Mani, and Mr. R.M. Palaniappan. Highly inspired by the world-famous artist Vincent van Gogh and artist K.M. Adimulam's paintings, Mr. Ramu Suresh decided to work with knife. Known so widely for his impasto painting style, Mr. Ramu Suresh captures the true essence of Indian culture and its ethnicity along with the fading historical architectural places of India. His style involves painting people by capturing their movement and character through back poses. He has travelled length and breadth of India and abroad and has displayed his work in most prestigious galleries including Jahangir Art Gallery, Mumbai. He has participated in nearly 100 group exhibitions and more than 10 solo shows and a huge number of art camps.
He has received many regional and national awards for his work. He manages an art studio called Art Expressions, where he teaches students with what he enjoys the most, art. Let's have a face-to-face speech by the man who creates the unseen faces of India. Over to Mr. Ramasuresh for a speech. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ராமசுரேஷ். வந்திருக்கோம் விருந்தினர் அனைவருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த நாள் எனக்கு யாருமே மறக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா முக்கியமான நாள் எல்லாருக்குமே இல்லையா? இங்கே உட்காந்துருக்க அத்தனை பேருக்கும் ஒரு முக்கியமான நாள். ஏன்னா மிகப்பெரிய ஸ்டாராக இருக்கிற எங்கள் ஆர்ட் ஃபீல்டில் சார்ந்தவர் தான் திரு மருது சார். சௌமியா மேடம் உங்களுக்கு தெரியும், அவங்களும் பெரிய ஸ்டார் தான். தமிழில் எத்தனை ஐக்கானாக இருக்கிறவங்க தெரியும் இல்லையா? எல்லாருக்கும் தெரியாதவங்களே கிடையாது. அவங்க இருக்கிற இடத்துல நம்மளும் இருக்கோன்றத ஒரு பெருமையான விஷயம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம இந்த டிகிரி வாங்குறோம் இல்லையா? இப்போ இது ஆரம்ப ஸ்டேஜ், ரொம்ப அழகான மறக்க முடியாத ஒரு நினைவுகள். இதுக்கு அடுத்தது ஒரு நிறைய விஷயம் இருக்குது. ஆர்ட்டில் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கிறது நிறைய பேர் தெரியாமல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு காலேஜ் போய் படிச்சிடறாங்க. அப்புறம் லைஃப் ஃபுல்லாக நான் நினச்சதை படிக்க முடியலையா வருத்தப்படுறாங்க. இங்கே கல்லூரி அரசுக்கு கலைக்கன்னு ஒரு கல்லூரி இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியுறதில்லை. அது உண்மையா இல்லையா? தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 2 காலேஜ் தான் இருக்குது. ஒன்று கும்பகோணம், இன்னொன்று சென்னை. இது ஃபைன் ஆர்ட்க்கு, புரியுதுங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிற்பத்துக்கு மகாபலிபுரத்தில் இருக்குது. இது தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே. இது யாருக்கும் அதிகமாக தெரிகிறது கிடையாது. இது கவர்மெண்ட் நடத்திட்டு. இப்போ டெசின் அகாடமி ராஜேந்திரன் ப்ரைவேட்டாக பண்ணுறாரு. அவர் கற்றுக்கின விஷயத்த கற்றுக் கொடுக்கணும்னு நினைப்பில்ல, அதில் அதுக்காக தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. ராஜேந்திரன் பார்த்தீங்கன்னா 2009 இன்னைக்கு வரைக்கும் அவர் கற்றுக்கினதை எல்லாருக்கும் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. இது வரைக்கும் அவரை பற்றி நான் நிறைய விஷயம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். டெடிகேஷனாக அவர் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இந்த ஆர்ட் சர்வீஸை. உண்மையிலே அப்ரிஷியேட் பண்ணுவோம். நம்ம கற்றுக்கிற 4 பேருக்கு கற்றுக் கொடுத்தா தான் ஆர்ட் வளரும், இல்லைன்னா ஆர்ட் வளராது. ஸோ அந்த பணியை சிறப்பாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. நான் ராஜேந்திரனுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அந்த நேரத்தில் நான் எல்லா இடத்துலையும் நிறைய இடத்துல கிளாஸஸ் எடுத்துருக்கேன். கிளாஸ் எடுக்கும்போது ஆர்ட்ன்ற வார்த்தையை நான் டைம் ஸ்டிப் பண்ணிவிடுவேன். நம்ம எவ்வளோ டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணி பண்ணுறோமோ ஒரு விஷயத்தில் அது குவாலிட்டியாக இருக்கும், மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கும், லைஃப் லாங் மறக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மகாபலிபுரம் இங்கே இருக்குது, ஒரு 45 கிலோமீட்டர் இருக்கேன். எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்பாங்க? 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணியிருப்பாங்க. இன்னைக்கு அழியாமல் இருக்கு இல்லையா? ஒருத்தர் 2 பேர் பண்ணியிருப்பாங்களா? நூற்றுக்கணக்கான நாட்கள், எத்தனை நாட்கள் பண்ணியிருப்பாங்க? அது டைம் கன்சியூம் பண்ணதுனால தான் அது குவாலிட்டியாக இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம டைம் கன்சியூம் எந்த ஒரு விஷயத்திலையும் அதிக நேரத்திலையும் நாட்களையும் செலவு பண்ணும்போது அது மாஸ்டர் பீஸாக இருக்கும். ஸோ உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் ஒரு விஷயத்த அதிகமாக டெடிகேட் பண்ணி குவாலிட்டியாக பண்ணுறது பாருங்க, மாஸ்டர் பீஸாக பண்ணுறது பாருங்க. புரியுதுங்களா? ஒரே நாளில் ஒரு பெயிண்டிங் முடிக்க முடியாது. ஒரே நாளில் நம்ம வளர்ந்து வந்துட்டோமா? பிறந்தவொடனே வளர்ந்துடுறோமா? அதுக்கு நாட்கள் தேவைப்படுது இல்லையா? எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்கா? அர்த்தம் சொல்ல முடியுங்க யாராவது? டைம் கன்சர்ன். என்னோட கான்செப்ட் எப்படின்னா, என்னோட பெயிண்டிங்லாம் பெருசாக இருக்கும், லைஃப் சைஸில் இருக்கும். நான் ஏன் லைஃப் சைஸில் பண்ணுறேன்னா, பெரிய சைஸு, பெரிய பெயிண்டிங்கு, பணம் பெருசாக இருக்கும். புரியுதுங்களா? எனக்கு 10 பெயிண்டிங் பண்ண மாட்டேன், ஒரு பெயிண்டிங் தான் பண்ணேன். 10 பெயிண்டிங்கில் போடுற அமௌண்ட்டை ஒரு பெயிண்டிங்கில் சம்பாதிச்சிடும். பெருசாக பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும், என்னோட ஒர்க்குக்கு நல்லா இருக்கும். என்னோட ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி லைஃப்பில் நான் பார்க்குற விஷயங்கள் தான் என்னோட ஒர்க்கில் இருக்கும். ஃபிகரேட்டிவ் தான் பார்க்குற அத்தனை மக்களும் என்னோட பெயிண்டிங்ஸ் தான். நீங்கள் பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ராமசுரேஷன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் சொல்கிறது தெரியும், நான் யாருன்றதும் உங்களுக்கு தெரியும். மூஞ்சியே காட்டாமல் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன பிரிண்ட் போஸ்டே பண்ண மாட்டேங்க. பண்ணியிருக்கேன், முதல் தெரியாத ஆட்களை சில வாட்டி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பர்மிஷன் அது இதெல்லாம் இருக்கும். சரி, முதல் தெரிஞ்சால் நம்ம பேசுவோம், முதல் தெரியாமல் பேச மாட்டோம் இல்லையா? அவரை பார்த்து ரசிப்போம் இல்லையா? நான் ரசிக்கிறத என்னோட பெயிண்டிங்லாம் நான் கன்வெர்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கேன். அப்புறம் கேலரி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் இருக்க நிறைய கேலரிஸ் இருக்கு, சென்னையில் நிறைய கேலரிஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த கேலரி சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த கேலரியோட போய் ஒர்க் பண்ணுங்க, ஒர்க் கொடுங்க.
அவங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. எல்லா கேட்டையும் எடுத்த உடனே வாங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ஒர்க்ஸை வாங்கி வச்சுட்டு உங்கள் ஒர்க்கை விற்று கொடுக்க மாட்டாங்க, உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி தர மாட்டாங்க. லைஃப் நிறைய டைம் கன்சியூம் பண்ணணும், நிறைய ஷோ அட்டென்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், நீங்கள் யாருன்னு தெரிய வச்சுட்டே இருக்கணும். நீங்கள் கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க. எனக்குலாம் ஸ்பேஸ் கிடைக்கிறது கிட்டத்தட்ட 10 வருஷம் 15 வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு. புரியுதுங்களா? ஓரளவுக்கு இந்த பையன் உங்களுக்கு தெரியும், பார்த்துருக்கேன், ஒர்க்கை பார்த்துருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யாருன்னு தெரியல, உங்கள் முகம் முக்கியம் கிடையாது, உங்கள் ஒர்க்கு தான் முக்கியம். ஸோ உங்கள் ஒர்க்கை நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கிங்க. டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன முக்கியம்? மாஸ்டர். உங்களுக்கு நல்ல மாஸ்டர் கிடைச்சாங்கன்னா விட்டுடாதீங்க. தாய் தந்தை குரு தெய்வம். மாஸ்டர் இல்லாம லைஃப் யாரும் சக்சஸ் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? அதனால நல்ல மாஸ்டர் உங்களுக்கு இருக்கிறன்னா ராஜேந்திரலாம் விட்டுடாதீங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் அவரை கண்டினியூவா ஃபாலோ பண்ணுங்க. மாஸ்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் அவங்க லைஃப் வந்து டெடிகேட் பண்ணிப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் எங்க ஃபீல்ட்ல பார்த்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு. அவர் வந்து இத்தனை வருஷ காலமா அவர் அது பழகிடுச்சு. பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து பசங்களோட அவர் வாழ்க்கையை ஜேர்னி இது பண்றாரு. எங்களோட வர்றதுக்கு இப்பதான் வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு. அது கண்டிப்பா அவர் வந்து அவரோட எண்ணங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ் வந்து அவருக்கு கண்டிப்பா நாம கொடுக்க தயாரா இருக்கும். அவர் வருவார் கண்டிப்பா. அடுத்தது வந்து ஸ்டூடியோ ஸ்பேஸ். ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ஸ்டூடியோ ஸ்பேஸ் ஒர்க் பண்ற ஸ்பேஸ் வேணும். புரியுதுங்களா? டாக்டர்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கிளினிக் வந்து பெரிய ஹாஸ்பிட்டலோட இருக்கும், சின்ன கிளினிக் வச்சிருப்பாங்க, எப்பயுமே பிஸியாக இருப்பாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் நீங்கள் சொல்கிறவங்க உங்கள் வீட்டில் எனக்கு சார் நான் வாடகை வீட்டில் தான் இருக்கேன், என்னால் அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டிலாம் என்னால் ஒரு வீடு எடுத்தோ ரூம் ஃபுல்லாக வச்சு பண்ணுறதுக்கு இடம் கிடையாது. சின்ன ஒரு செல்ஃப் இருந்தால் போதும். ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நீங்கள் கலெக்ஷன் பண்ணுற புக்ஸ் வச்சுங்க, ஒரு பக்கம் உங்களோட மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுங்க, ஒரு பக்கம் ஒரு டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சுங்க. ஒரு சின்ன டேபிள் இருந்தால் போதும், ஒரு சின்ன ஒரு லைட் இருந்தால் கூட போதும். அதில் வச்சுட்டு உங்கள் ஸ்டூடியோ செட்டப் வச்சு ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒர்க்கை நிறையா பாருங்க. ஆர்ட் ரிலேட்டடான இதை வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும்னு தோணுதோ அதை எல்லாத்தையும் பண்ணி பாருங்க. புரியுது? நிறைய ஷோஸ் போவாங்க, எக்ஸிபிஷன்ஸ் எல்லாம் போவாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெங்களூர்ல சித்திரை சந்தைன்னு ஒன்று நடக்கும், தெரியுமா உங்களுக்கு? போயிருக்கீங்களா? அதுக்கு முன்னாடி போனவங்க கொஞ்சம் கை சொல்லுங்க. ஒரே ஒருத்தர் போயிருக்கீங்களா? அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு நாளில் காலைல ஒரு 7:30 மணி 8 மணி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, சாயந்தரம் ஒரு 8 மணிக்கெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆல் ஓவர் இந்தியாவிலேருந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டும் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. புரியுதுங்களா? எல்லா ஆர்டிஸ்டும் ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை குறைஞ்சபட்சம் 100லேருந்து 500 ஒர்க் வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்க. ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees 1 lakh வரைக்கும் 5 lakhs வரைக்கும் ஒர்க் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் சைஸு, டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸு, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்லேருந்து எல்லா ஆர்டிஸ்டும் வந்து ஒர்க்ஸை வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணி சேல் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் ஒரே நாளில் 1000 ஷோ பார்க்கறதுக்கு முடியுமா? இது வரைக்கும் எத்தனை பேர் எத்தனை எக்ஸிபிஷன்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க? ஓவிய கண்காட்சி எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? 1 2 3 4 பரவாயில்ல, ஒரு 5000 பேர் பார்த்துருக்கீங்க, ரொம்ப சந்தோஷம். ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அவங்க லைஃப்பை டெடிகேட் பண்ணி ஒரு வாட்டி சில ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஷோ தான் பண்ணுவாங்க, 1 man ஷோ, இல்லைன்னா ஒரு 5-6 ஷோ பண்ணுவாங்க. சில ஆர்டிஸ்ட் லைஃப் டைமில் பண்ணக்கூட வாய்ப்பே கிடைச்சிருக்காது, ஆனால் குரூப் ஷோ பண்ணியிருப்பாங்க, அதுவும் லிமிட்டடாக தான் பண்ணியிருப்பாங்க. புரியுதுங்களா? ஒரு ஷோ பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. என்னால் ஷோவே பண்ண முடியல. காரணம் என்னன்னா, நான் ஷோ பண்ணியிருக்கேன், நிறைய ஷோஸ் நேஷனல் லெவலில், இன்டர்நேஷனல் லெவலில், ஸ்டேட் லெவலில் பண்ணியிருக்கேன். பட் இண்டிவிஜுவல் ஷோ உண்மை ஷோ பண்ண முடியல. இப்போ காரணம் என்ன, ஒர்க்ஸ் வந்து ஆர்டர்ஸ் வரதுனால நான் ஒரு ஒர்க்கை வந்து ஒரு மாதம் ஒரு ஒர்க் தான் பண்ணணும். ஸோ அது பண்ணி கொடுக்கறதுக்கே எனக்கு டைம் ஷெடியூல் இருக்கும். அதனால எனக்கு வந்து குரூப் ஷோன்னா ஒரு 1 man ஷோன்னா குறைஞ்சது ஒரு 20-30 ஒர்க்காக வைக்கணும். என்னால் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியல. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஆர்ட் ஃபீல்டு வந்து என்னை வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நான் ஆர்ட் ஃபீல்டை நம்பி தான் லைஃப் சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நேஷனல் லெவலில் இன்டர்நேஷனல் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதுங்களா? ஆர்ட் வந்து நீங்கள் நம்புங்க. ஆர்ட் உங்களை நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ, என்னவா இருக்க விரும்புறீங்களோ அந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு கூட்டு போகும். நான் இந்தியா ஃபுல்லா சுத்தி இருக்கேன், என் காசுல இல்லை, என் காசுல 5 பைசா கூட இருப்பேன். புரியுதுங்களா? நான் ஒரு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட சில டைம் வந்து 2 flight 3 flight வரைக்கும் டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். அது எல்லாமே ஆர்ட் கொடுக்கறது தான். புரியுதுங்களா? நிறைய ஸ்பான்சர்ஸ், கேலரி பீப்புள், ஆர்ட் கலெக்டர்ஸ், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர்ஸ் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட இதில் தான் நான் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்.
ஷோஸ் பண்ணிருக்கேன், நிறைய கேம்ப்ஸ் போகிறேன், நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சிருக்கும், நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களை மீட் பண்ண வாய்ப்பு கிடைக்கும், நிறைய லாங்குவேஜ் நிறைய விஷயம் கிடைக்கும் ஆர்ட் மூலம் நீங்கள் இருக்கணும். நான் வந்து படித்தது வந்து தமிழ் மீடியம். ஸோ ஆர்ட் மூலம் எல்லா ஊரும் ட்ராவல் பண்ணனால எல்லா லாங்குவேஜும் கற்றுக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது. ஸோ அதனால நான் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். புரியுதுங்களா? ஆர்ட்டை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுங்க. ஒரு நல்ல குவாலிட்டி ஆஃப் ஆர்ட் பண்ணுங்க. ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கணும், எல்லாருக்கும் நீங்கள் பார்க்குற ஆர்ட்டை எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கணும், உங்களோட ப்ரைஸை எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கணும். நான் ஒரு பெயிண்டிங் பண்ண உடனே லேக்ஸில் போட் பண்ணக்கூடாது. அஃபோர்டபுளாக உங்கள் பெயிண்டிங் விற்றதுனா தான் அதை வச்சு மெட்டீரியல் வாங்க முடியும், அடுத்து உங்களுக்கு பெயிண்டிங் பண்ண முடியும். அந்த சைக்கிள் மேலே கொண்டு வரணும். ரீசனபிளாக கோட் பண்ணுங்க. ஸ்டார்டிங்கில் உங்கள் ஒர்க் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு உங்கள் பெயிண்டிங் விற்று நீங்களே வச்சுக்க கூடாது. அது வெளியே போனாதான் யாருன்னு வெளி உலகத்துக்கே நீங்கள் அது ரீச் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அவுட்புட் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். சில பேர் அதிக ப்ரைஸ் போடுறாங்க, விற்கவே விற்காது, நீங்களே வச்சுட்டே இருப்பீங்க. ஸோ அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் பெயிண்டிங்கோட ப்ரைஸ் வந்து ரீசனபிளாக கோட் பண்ணுங்க. ஒரு பெருசான அப்புறம் பெரிய ப்ரைஸ் கோட் பண்ணுங்க. நான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500, 1000, 2000 வச்சிருக்கேன். புரியுதுங்களா? இப்போ நான் லேக்ஸில் கோட் பண்ணியிருக்கேன். லேக்ஸில் கோட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் வந்து 25 வருஷம் 27 வருஷம் தேவைப்படுது எனக்கு. நான் காலேஜ் முடிச்சு 27 வருஷம் ஆயிடுச்சு. நான் ஃபீல்டில் நிற்கிறதுக்கு எனக்கு 25 வருஷம் தேவைப்படுது. ஸோ உங்களுக்கு அப்படி தேவைப்படாது. ஏன்னா இன்னைக்கு மீடியா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கு. ஒர்க் பண்ணணுமே நீட்டாக அதை அப்டேட் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு அதோட ஃபீட்பேக் கமெண்ட்ஸ் வரும். நல்லா இருக்கு, நல்லா இல்லை, அதில் நிறைய வரும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் அதை பார்த்து எங்கேயோ இருப்பாங்க, அவங்க பார்த்துட்டு உங்களை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து சஜஷன் போடுவாங்க. உங்களை நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதுக்கு நல்ல வாய்ப்பு இருக்கும். அதனால மீடியாவை நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, பாசிட்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, ப்ராப்பராக அப்டேட் பண்ணுங்க. ஒர்க் பண்ணும்போது அதோட ஹைட் வித் பிரெத் டைட்டில் மீடியம் அது ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் டாக்குமெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட். புரியுதுங்களா? நேற்று இப்போ லலித் அகாடமியில் ஒரு ஷோ அச்சுதன் கூடலூர்னு ஒரு சீனியர் ஆர்டிஸ்ட், அவர் இறந்துட்டார், சமீபத்தில் இறந்துட்டார். அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து எக்ஸிபிட் பண்ணியிருக்காங்க. அவரோட ஓல்டு ஒர்க்ஸ், நியூ ஒர்க்ஸ், அது பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் இருக்கு. அவரோட வீடியோ நேற்று டாக்குமெண்ட் ஸ்லைட் ஷோ பண்ணாங்க. இல்லை ஸ்லைட் ஷோ பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. அவர் லைஃப் டிராவல், அவர் ஆட்டோட ஆட்டை அவர் இருந்தது, அவர் ரூம் நடக்க கூட இடம் தரும். ஸோ அந்த ஸ்லைட் ஷோ பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு. அவர் லைஃப் ஃபுல்லாகவே பெயிண்ட் ப்ரெஷ் அப்படிதான். பெட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் படுக்க கூட இடம் இருக்காதான். புக்ஸுங்க அது இதுன்னு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நெஸ்டியாக தான் இருக்கும். அவர் அச்சுதன் பற்றி நீங்கள் யூடியூப் நெட்டில் போட்டு பாருங்க. கீதாசன் ஒருத்தவங்க அந்த வீடியோ டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அவரை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்டிஸ்ட் வந்து ஆட்டோட ஒன்றி போயிருப்பாங்க. நான் உங்களை அதுக்காக வந்து வீடு ஃபுல்லாக பெயிண்டிங் பண்ணிட்டேன், பெட்டு ஃபுல்லாக பெயிண்டிங், கேன்வாஸ், கலர், புக்ஸுங்க வச்சுட்டு இருக்க சொல்லலை. ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும், அவங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ் நீட்டாக இருக்கணும். எனக்கு அப்படி தான் இருக்கணும், ரொம்ப பார்க்கறதெல்லாம் நீட்டாக இருக்கணும். பிரீத்திங் வந்து நேச்சுரல் காற்று இருக்கணும், லைட் வந்து நேச்சுரல் லைட் இருக்கணும். நேச்சுரல் லைட், ஆர்டிஃபிஷியல் கிடையாது. ரொம்ப நீட்டாக இருக்கணும், க்ளீனாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன். ஸோ அதனால வந்து நீங்கள் எல்லாருமே வந்து உங்கள் ஸ்டூடியோ ஸ்பேஸை ரெடி பண்ணுங்க, ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வாழ்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க. பேச்சுலர் இப்போ வந்து டிப்ளமா வாங்கியிருக்கீங்க, அடுத்தது மாஸ்டர் பேச்சுலர் டிகிரி அப்ளை பண்ணுங்க. பண்ணுங்க, கண்டிப்பாக அடுத்த டிகிரி போங்க. புரியுதுங்களா? கர்நாடகாவில் கிட்டத்தட்ட வந்து 300 ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. புரியுங்களா? கர்நாடகா ஏகப்பட்ட ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, கேரளாவில் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. இங்கே தமிழ்நாட்டில் இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரல. நீங்கள் வந்து இந்த டிகிரி முடிச்சுட்டு அடுத்த டிகிரிக்கு உங்கள் லைஃப் ஜேர்னியை கொண்டு போங்க, இதோட ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க. ஆர்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேல்யூபிளான விஷயம், அது ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் பண்ணுற ஒரு விஷயம். புரியுங்களா? ஒரு விஷயம் பண்ணி முடிச்சோன்னா நம்ம ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? ஸோ ஆர்ட்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப அழகான விஷயம், மனசுக்கு சந்தோஷத்துக்கு தர விஷயம். அதை கண்டினியூவாக எல்லாரும் பண்ணுங்க. இங்கே வந்து அத்தனை பேருக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள் தெரிஞ்சுக்கேன். நன்றி, வணக்கம். Powerful words, sir. I'm sure this piece of advice is going to be very beneficial for all the students who are gathered here. Now, it's now time to introduce our guest of honor, eminent artist Kalamamni Rajki Marudhu sir. Rajki Marudhu sir is an Indian contemporary artist known for line drawing, animation, storyboard, and computer graphics. Mr. Marudhu has also worked as art director and VFX creative director for many films and is a pioneer in using computer for painting.
He holds a diploma and a post-diploma in painting from the Madras College of Arts and Crafts. His collection of paintings have been exhibited in many parts of India and foreign countries like Australia, the UK, the US, France and Finland. After his education, he shifted his focus deeply into illustration, animation, digital art, photography and his passion towards comic books merged all these arts into single body. Mr. Marudu was born in Madurai and was attracted to drawing because of his father, Mr. Madhavan, who encouraged him by introducing books with beautiful illustrations. He was also influenced by the hand-drawn portraits of Rabindranath Tagore and Netaji Subhash Chandra Bose by artist Achrekar that decorated his house during his childhood. So now we understand how much handmade can inspire one's life. Mr. Rajki Marudu sir has won the Government of Tamil Nadu's Best Artist Award in 1978 and the most prestigious Kalaimani Award in 2007. Yes, let's put our hands together to welcome Kalaimani Rajki Marudu sir to share his valuable thoughts with all of us, the man who holds paintbrush in one hand and a computer mouse on the other hand. Over to you, sir. அனைவருக்கும் வணக்கம். முதலில் ஓய்வு சார்ந்து இயங்குகிற மாணவர்களுக்கு என்னுடைய முடிவான வாழ்த்துக்கள். கூடவே அவங்க சொன்னது போல இங்கே வந்திருக்கிற பெற்றோர்களுக்கும் நான் பெற்றோர்கள் நான் நினச்சிக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி என்னுடைய ஃபாதர் வாஸ் ஆக்சுவலி ரிமார்க்புல்லி எங்களுக்கு பின்னாடி இருந்தார். அது ஒன்றும் இல்லை, எப்படி சொல்றதுன்னா நான் கிண்டர் கார்டனில் வரைய ஆரம்பித்தேன். இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆக்சுவலி எல்லாருக்கும் விருப்பப்பட்டதை செய்யறது, தொடர்ந்து வாழ்நாளெல்லாம் செய்யறதுன்றது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது என்ன, நான் பிரயோஜனப்படுறேன். நான் என்னை அதை நோக்கி வச்சுக்கிறது, எனக்கு விருப்பமான காரியம் எதுன்றதை நான் முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அதை நோக்கி ஃபோக்கஸாக ஒர்க் பண்ணுறது, வேலை பார்க்குறது. இது மூலியமாக அது நிரந்தரமாக வாழ்நாள் முழுவதும் அது நிரம்பியிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா, அவங்க சொன்னது போல எனக்கு ஒரு ரிமார்க்கபிள் பேக்ரவுண்ட் எனக்கு கிடைச்சி சின்ன வயசில். எங்கள் ஃபாதர் வாஸ் ஆக்சுவலி அவருடைய வங்கி சன், அவருடைய ஏஜில் காந்தி ஆசிரமத்தில் போயிருந்தார். தென் ஹி பிகம் கம்யூனிஸ்ட் ஆஃப்டர் ரிட்டர்னிங் ஃப்ரம். அதனால எனக்கு ட்ராட்ஸ்கி, என்னுடைய பிரதர் எல்லாம் ரிப்பல் பேர் தான் வச்சார். எல்லாருக்கும் திலக், அவர் தான் வச்சார். ஆக்சுவலாக என்னென்னா, ரொம்ப ஏர்லி ஏஜில், ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஏர்லி ஏஜில் எஸ்பெஷலி சொன்ன மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேட்டட் புக் எங்கள் கையில் கிடைக்கிற மாதிரி ஆனால் ஒரு என்வாரன்மெண்ட் இருந்துச்சு. அது கூட அனிமேஷன் ஃபிலிம், மேபி தி ஒன்லி அனிமேஷன் ஃபிலிம் இஸ் பாலிட்டிஷியன் ஃபிலிம். அதையும் ரொம்ப யங் ஏஜில் பார்க்கறதுக்கான இதனால அது ஒரு ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் ஃபேண்டசி வேர்ல்டு தான். அதுக்குள்ளே போகணும்னு இருக்கிறது. கூட எனக்கு என்னுடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் திரைப்படத்துறையிலும் நாடகம் அப்படிலாம் இருந்ததுனால எனக்கு சின்ன வயசுலேயே திரைப்படம் சார்ந்த விஷயமும் எனக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸ்போஷர் கிடைச்சிது. அதனால ஃபோக்கஸை நான் விரும்புகிறதே செய்கிறதுக்கான ஒரு சூழல் இருந்தது. ஆனாலும் எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, நீங்கள் ஃபோக்கஸாக என்ன நீங்கள் விரும்புறீங்களோ அதை நோக்கி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. முன்ன எல்லாமே எப்பயும் எங்களுக்குலாம் இல்லாத மாதிரி இப்போ கம்ப்யூட்டர் இருக்கு. தென் நான் லைப்ரரிக்கே போனதில்லை. நான் படிக்கிற ஓவிய கல்லூரி படித்த காலத்தில் நான் பீச்சுக்கே போனதில்லை. நான் வெறும் கண்டிப்பாக லைப்ரரி, தென் லோக்கல் லைப்ரரி, ரெஃபரன்ஸ் இன்ஸ்டியூட், எங்கள் காலேஜ் லைப்ரரி இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் லைப்ரரி டுவர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட். நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாதிரி அந்த டைம் யாரும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதுதான் எங்களை கூட some of the powerful painters all over India. இந்தியாவில் சவுத்தில் இருக்கிற
மாபெரும் கலைஞர்கள்லாம் எங்களுக்கு ஆசிரியராக இருக்காங்க. அதனால அது ஒரு இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு எல்லாமே உடனுடனே கையில் ஈஸியாக எங்களுக்கு கிடைச்சது. அதாவது ஜனபலத்தில் வந்து ஆர்ட் ஸ்கூலில் என்டர் பண்ணும்போது அவர் வந்து பிரின்சிபல். ஸோ அது வந்து அவருக்கு நாங்கள் எல்லாம் படிக்கிறது. அப்புறம் சமதி இது வந்து அசையாமல் இருக்கிறது. ஆக்சுவலி அவ்வளோதான் சினிமா ஆசைக்கு இந்த மூமெண்ட் இது வந்து ப்ரிவிலேஜ் என்னன்னா மூமெண்ட்டையும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணணும். அனிமேஷனில் இட் கேன் கமாண்ட் மூமெண்ட். என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் த்ரூ மூமெண்ட்டும் நீங்கள் பெயிண்டிங்கில் பேசலாம். அதனால ஒரு படிக்கிற காலத்தில் டுவர்ட்ஸ் அனிமேஷன் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு சாத்தியம் இல்லை. ஆனால் வந்து ஒன்லி 10 years ஆக்சுவலி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது 70s நான் படிக்கும்போது 70s ஒரே ஒரு இடத்துல தான் மட்டும்தான் அனிமேஷன் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கான இடம் இருக்கு. நீங்கள் அனிமேஷன் படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை. நான் வந்து சினிமாவை பார்த்து நானே எக்ஸசைஸ் பண்ணி அப்படிதான் படித்தேன். ராமசாமி சொன்னபோது நாங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட் டூர் போகும்போது என்ன போனா ஐயோ இதை முதலே தெரியாம நேரம் எங்கேயோ வந்து படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஆனா நான் வந்து யாரும் சொல்லிக்காம 80s நான் பண்ண அனிமேஷன் டிலிகாம் அனிமேஷன் நானே பண்ணேன். NIT டீஸ் பண்றத சில பேர் என்னுடைய டீஸ் பண்ணாங்க அந்த டைம்ல. அவங்க எல்லாம் நான் வந்துடணும்னு எனக்கு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த 10 years நான் போக முடியல. பிகாஸ் ஐ ஹவ் கான் இன்டு டெக்ஸ்டைல் டிசைன் கல்லூரி சொன்னேன். அது எனக்கு தெரியாத போயிடலாம். ஆனா நாங்க போய் அங்கேயும் லேர்ன் பண்ணோம். Viva Service Center is one of the important center all over India. ஒரு 27 ஸ்பாட்ல இருக்கு. நிறைய பேர் தெரியாது. நாளைக்கு சொல்றேன், நாங்க தான் வந்து இந்திரா காந்தி காஸ்ட்யூம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அருமையான இடம் அது. அதுவும் நாங்க லேர்ன் பண்றதுக்கான பாசிபிள். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்க கல்லூரியிலேயே டெக்ஸ்டைல் டிசைனுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு. ஆனா இது ரொம்ப ஆழமா இல்லை. அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன ப்ரிமிட்டிவான ஒரு எக்ஸ்போசர் தான் அதுக்கு கிடைச்சது. ஆனா இங்க வந்த பிறகு அது ஒரு நியூ வெர்ஷன் ஆஃப் தென் we are working for Festival of India all over world. நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ராஜீவ் காந்தி பீரியட்ல Festival of India ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கு நான் ஆதி முதல் என்னுடைய சீனியர் ஆர்டிஸ்ட்லாம் நாங்கள் தான் ஒர்க் பண்ணோம். ஸ்டில் எதுக்கு இதை சொல்றேன்னா, அடுத்து அதே காலகட்டத்தில் 1980s was actually very good. அந்த டைம்ல தச்சையில நான் ஒரு ஹவுன்னு ஒரு மேகசின் நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஹவுன்னு ஒரு மேகசின், அமெரிக்கன் மேகசின். அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மேகசின். பிஹைண்ட் தி சீன் சொல்ற மேகசின். ஆர்டிஸ்ட் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து வாட்டர் கலர்ல ஒர்க் பண்ணாருன்னா ஹவு ஹி ஒர்க்ஸ், அதாவது லைட் டோன்ல இருந்து டார்க்ல எடுத்து போறாங்க. அப்புறம் ஸ்கல்ப்சர் பண்ணாருன்னா அவர் எப்படி பண்றாரு, அந்த அனிமேஷன் ஃபிலிம் பண்ணாங்க எப்படி பண்ணாங்க, ஹோல் ப்ராசஸையும் ஆர்டிஸ்டிக் ப்ராசஸ் எல்லாம் சொல்ற ஒரு மேகசின். அது நான் பச்சையெல்லாம் ஒரு ஆர்டிக்கல் அந்த 85 நான் பார்த்தேன். அது வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் பண்ணேன். அது தெரிஞ்ச உடனே கம்ப்யூட்டர் தேட பிகாஸ் அப்போ வந்து பிசிஓ மேக்கோ கிடையாது, ரெண்டுமே கிடையாது. அமெரிக்கான ஒரு பிரிமிட்டிவ் கம்ப்யூட்டர் தட்ஸ் ஆக்சுவலி நம்ம பிக்சலாக இருக்கும். அது என்னன்னா மோட்டரோலோ ஆர்கிடெக்சர்ல அது பிசியும் மேக்கோ வந்து கொண்டு அதை வந்து அவங்க பவர்ல கொண்டுட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் அது எப்போ ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா, ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கம்ப்யூட்டர். பெயிண்ட் பண்ணலாம், டிராயிங் பண்ணலாம், பெயிண்ட் பண்ணலாம், அப்புறம் லேயர் பெயிண்ட் பண்ணலாம், லேயர் பை லேயர் பண்ணலாம், ஒரு லேயர் மேல இன்னொரு லேயர், தென் பீஸ் ஆக்கலாம். அப்புறம் ஒரு இது ஒரு என்ன சொல்றது ப்ரொஜெக்டர் மேல ஒரு ஐகான் இருக்கும். அந்த ஐகானை நீங்க ஒரு 10-15 ஃப்ரேம்ல இண்டிபெண்டா பண்ணிட்டு அந்த ப்ரொஜெக்டர் மாதிரி இருக்கிற ஐகானை நீங்க புஷ் பண்ணீங்கன்னா உடனே ஓடாது. அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் நான் வந்து அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் மேனுவலி எவ்ரி டிராயிங் ஃபார் 24 frames. அப்புறம் இங்க போய் ஷூட் பண்ணணும்னா ப்ரொசஸர் இருக்கு. நீங்க தப்பு விட்டுட்டு கத்துக்கணும்னா கூட அன்னைக்கெல்லாம் செலவு பண்ணணும். இன்னைக்கு இடமே கிடையாது. ஒன்று பிலிம்ஸ் டிவிஷன்ல பாம்பேல தான் அந்த ஃபெசிலிட்டி. இல்லைன்னா இங்கே டைம்லாம் ஷூட் பண்ணுறாங்க பாருங்க. நான் வந்து 20 hours வீட்டில் ஒர்க் பண்ணேன். வீட்டில் சர்வீஸில் ஒர்க் பண்ணிட்டு ஹோல் நைட் ஒர்க் பண்ணி 3 months ஒர்க் பண்ணி 3 months 2 minutes 3 months
அது ஒர்க் பண்ணி முதல்ல நாங்கள் ஷூட் பண்ணதை ஸ்க்ரீனில் போட்டு என் படம் மூவ் ஆயிடுச்சுங்க. எனக்கு லைஃப் டைம் ஜாப் அது. நான் என்ன சொல்றேங்க, அந்த வியூவர் சர்வீஸ் சென்டர் ஜாப் இஸ் ஆக்சுவலி நான் லைஃப் டைம் இருந்துட்டு பெரிய சேலரி தான். அப்பயே நான் 80,000 வாங்கினேன். ஆனால் அந்த ஜாபை நான் மெட்ராஸில் போயிடலாம், யாரும் போயிடலாம், எனக்கு நைட் போயிட்டு கான்ஃபிடன்ஸ் தான். ஆனால் அதுக்கு பேர் ஃபிலிம். நான் தான் ஃபிலிமில் போய் கம்ப்யூட்டரை கனெக்ட் பண்ணேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ட்ரெடிஷ்னலாக தான் பண்ணேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன், நிறைய ஆர்கே செல்வமணி அவங்க எல்லா படத்துக்கும் நான் தான் மினியேச்சர் ஒர்க் பண்ணிட்டு. அப்புறம் தென் ஐ ஹவ் கனெக்டட் கம்ப்யூட்டர் டு தி சினிமா. அப்போ தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு. அப்புறம் வந்து டெஃபினட்டாக ஃபிலிம்ஸ் எடுத்து. ஸோ an artist can control every pixel. ஒரு பிக்சலையும் நான் நினைச்ச மாதிரி நான் யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும்னு தெரியும். அதுலேயும் வந்து நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டேன். அகாடமிக்காக பண்ணோம், என்ன அப்டிராக்டாக பண்ணோம், எல்லாத்தையும் பண்ணி ஒரு இடம் வந்த பிறகு இங்கே ஒரு இடத்துல நான் சொன்ன பாருங்க, இப்போ ராம் சொன்னது போல நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரி டைம் அப்டேட் பண்ணலைன்னா நீங்கள் நினைவுச்சிட மாதிரி. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா, இன்னைக்கு நான் வந்து ஏஐல ஒர்க் பண்ணுறேன். இப்போ ஏஐ வந்து எஸ்பெஷலி ஆர்கிடெக்ட், அனிமேட்டர்ஸ், பெயிண்ட் பண்றாங்க. இன்னும் அது வந்து ஒரு 3 வருஷத்துல சேச்சுரேஷன் வந்துடலாம், நல்லா தெரியும். ஸ்டில் யாரெல்லாம் தன்னுடைய கையால் தானே ஒருவர் பேப்பர்லையும் பென்சிலையும் வரைய யாருக்கு சக்தி இருக்கிறதோ அவரே இந்த கம்ப்யூட்டரை வெளிப்படுத்தார். வேற யாராலும் ஆட்சித்தாரம் தான் வந்து நாங்கள் இப்போ கூட எல்லாம் பயன்படுத்துறோம். உங்களுக்கு அது நீங்க ஏஐ வந்து என்ன இன்டெலிஜென்ட் ஆகிட்டே இருக்கு, ஒரு காம்படிட்டிவ் ஆகிட்டு நீங்க செய்யற வேலைன்னா அது செஞ்சிடும். ஃபியூச்சர்ல ரிப்பீட்டிவா செய்யற வேலைன்னா அது வாங்கிக்கும், மெஷின் வாங்கிக்கும். பட் ஸ்டில் நாங்கள் முதல்ல எல்லாரும் பயந்தாங்க. குளோபலி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, ஆர்டிஸ்ட் எல்லாரும் என்னோட கனெக்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எய்ம்ஸ் ஏஐ எல்லாம் இருந்துச்சு. இல்லை அப்படிலாம் நீங்க விட்டு விலைக்கு போனா அவங்கள சாப்பிடுவோம். அப்ப நீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். யூ ஹேவ் டு நோ வாட் இட் இஸ். அப்ப நான் என்ன ஒரு இடத்துக்கு மேல போறேன், அதை எனக்கு எப்படி வேலை பார்க்க வைக்கிறேன். நான் அறிஞ்சிட்டேன்னா தான் நான் வந்து ஆஸ் அன் ஆர்டிஸ்ட் சர்வை ஆகிறேன். அப்ப நான் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சது இந்த 1 இயர்ல என்ன அப்படி சொல்றேன்னா, ஐபேட் அல்டிமேட் ஆர்டிஸ்டுடைய உபகரணம் ஆயிடுச்சு. நீங்க எதுவுமே தவிர்க்க முடியாது. இப்போ நான் பெரிய கேமரா அப்படிலாம் முன்னெல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய கேமராஸ்ல பண்ணேன். ஆனா நாங்க இருந்த ரூட்ல உடனே வச்சுக்க முடியல, காலேஜ்லேயே தான் வந்தோம். இப்போ அப்படி இல்லை. வந்து கம்ப்யூட்டர் நான் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சோடனே முதல் முறையாக, அதாவது உங்களுக்கு பார்த்துருக்கீங்க, ஃபிளக்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஒரு நடிகர் முகத்தை அவ்வளோ பெரிய பேனர்ல போடலாம் அப்படின்னு ரியலிஸ்டிக் போட்டோகிராஃபி, அதாவது இந்த ஹேர் லைன்லாம் டெக்ஸ்டர் ஸ்கின் இருக்கு பாருங்க, அது தெரியுற மாதிரி ப்ளோ பண்ணிருக்கோம். அதாவது மவுண்ட் ரோட்ல அவ்வளோ பெரிய ஹெட்டை ப்ளோ பண்ணி வச்சோம். ஆனா வந்து அப்படி வந்த பிறகு உடனே ஆர்டிஸ்டுக்கு இடமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு நேரம் இருந்துச்சு. அப்ப எனக்கு தெரியுது, நான் சொல்லுவேன், எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த இதுல இந்த தடவை அவார்டு வாங்கிட்டேன். இல்லை கலைச்சமல்ல ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து நான் தான் புஷ் பண்ணேன். இது பேனர் ஆர்டிஸ்ட், அவர் ரியலிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அப்ப என்னன்னா பேனர்ல வரைகிறவங்க என்னன்னா, ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஒர்க் பண்ணதை ப்ளோ பண்ணுவாங்க. அது ஹியூஜ் சைஸ் பிக் ஆர்ட் என்னன்னா கட்டம் போட்டு அதை பெருசாக்குவாங்க ஒரு பீட். அப்ப நான் அதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சு, இவங்களெல்லாம் ஒரே நாள்ல இந்த டெக்னாலஜி உங்களெல்லாம் காலி பண்ணிட்டோம், நீங்க அப்டேட் ஆகலைன்னா நீங்க சர்வை ஆகுது. அப்ப ஏஜ் ஆனாலும் முடியல தான், எங்க இருக்கிறவங்க சில பேர் இதாகும். நான் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் எல்லாம் என்னன்னு அப்பதான் வந்து ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு துணி கடை இருக்கு. அப்பதான் மெட்ராஸ் வராங்க. அதாவது அந்த ஓனர் எனக்கு வந்து நண்பர், அவர் நான் சும்மா பேசும்போது சொன்னேன், இதெல்லாம் இல்லைங்க, நான் வந்து பண்ணி தரேன், செய்யலாம், இது செஞ்சீங்கன்னா அது நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பெயிண்ட் பண்ணேன். அதாவது வெறும் போட்டோகிராஃபர் போட்டு ஆர்டிஸ்ட் இடம் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒர்க் பண்ணி தரேன். அவரு நான் வந்து 1 ஒர்க் பண்ணி வந்தோம், அவர் வச்சு மவுண்ட் ரோட்ல நாயக்கட்டி பெயிண்ட். அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, தென் ஸ்லோலி நான் ஏதோ சொன்னேன், இதெல்லாம் ஒரு சைஸ் இப்போ பாசிபிலிட்டி என்னன்னா,
அவங்க கட்டினா வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 60 ரூபாய் 4 மாடி. இந்த 4 மாடி முழுசுமே போடலாமா ஃபீல் பண்ணி தராங்க. உடனே நாங்க இருக்கோம் நீங்க பண்ணுங்க அப்படியே அந்த ஃபுல் ஃபீல் பண்ணேன். அது பெரிய ஸ்டாக் வந்து காமிச்சிருந்தேன். ஏன் அதை செய்யணும்னா எவ்வளவு மாடர்னா டெக்னாலஜி வந்தாலும் ஆர்டிஸ்ட் எப்பவுமே ஒரு ஸ்பேஸ், எப்பவுமே ஒரு ஸ்பேஸ். அது வந்து நான் இன்னொரு என்ன சொல்றேன், ஆர்டிஸ்டா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க வந்து லைஃப் டைம் ஆர்டிஸ்டா இருக்கணும் கூட இல்லை. இப்போ நான் வந்து ஆர்டிஸ்டா நான் ட்ரெயின் ஆன பிறகு ஐ வாண்ட் டு டான்ஸ் இல்லை ஐ வாண்ட் டு பி அன் ஆக்டர் இதெல்லாம் எப்படி நீங்க டர்ன் பண்ணி போகணும் இல்லை நான் ஆர்டிஸ்ட் எப்படி டர்ன் பண்ணி போனாலும் அந்தந்த துறையை இந்த ப்ரிவிலேஜோட எக்ஸசைஸோட போறவங்க மற்றவங்க எல்லாம் முன்னாடி. அது என்னன்னா விஷுவலா ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சட்டத்துக்குள்ள ஒரு ஸ்கொயருக்குள்ள கம்யூனிகேட்டிவா நான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்றது. ஒரு பெயிண்டிங்கை கட்டமைக்கிறேன். இந்த பெயிண்டிங்கை பார்க்கறது எதை பார்த்து எதெல்லாம் பார்க்கணும், எப்படி அவர் படிக்கணும். பெயிண்டிங்கை பார்க்கறது இல்லை, பெயிண்டிங்கை படிக்கிறது. அதுக்கு நான் எப்படி அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன், பிக்சர் எப்படி நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றேன். ஏன் வந்து டாவின்சி படம் லாஸ்ட் சப்பர் இன்னைக்கு 500 வருஷம் ஆனாலும் ஏன் எல்லாரும் ஒரே மாதிரி பண்றாங்க, அதுக்கு என்ன எப்படி கட்டமைக்கிறேன். அப்ப அந்த எக்ஸசைஸ் கிடைச்சிட்டாங்க. ஐ கேன் பி ஏ ஃபோட்டோகிராஃபர். நான் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கேன், டான்ஸராக இருக்கேன், நான் வந்து என்ன சொல்றேங்க ஒரு ஃபிலிம் டைரக்டராக இருக்கேன், யாரோ வேணாலும் இருக்கலாம். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பார்த்தீங்கன்னா உங்க சொல்ல ஒரு உதாரணம் என்ன சொல்லுன்னு 100 years history சினிமா நினைச்சு வரேன். சக்தி சித்திரை இந்த கேமரா வந்து அவதார் எடுத்த கேமரானாலும் சரி, புரசவானாலும் சரி, சினிமா இண்டஸ்ட்ரி ஒரு 100 வருஷம் வரலாறுனா எவ்ரி டிகேட் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு புஷ் பண்ணவங்க எல்லாமே ஆர்டிஸ்டிக் டைரக்டரா இருப்பாங்க. ஆர்டிஸ்டுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் பின்னாடி. அதனால எப்போதும் எல்லா நிலைகளையும் தாண்டி ஆர்டிஸ்டான ஒரு நீங்க என்ன ஒரு ப்ரிவிலேஜ் பர்சனா நீங்க இல்லைன்னா உங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு. நீங்க டிசையரோட வந்து ஒர்க் பண்ண வந்துட்டீங்க. தென் now you have gained the knowledge. ஒரு எக்ஸசைஸ் தரக்கு நீங்க பிரமாதமான, அதாவது ராஜேந்திரன் பிரமாதமா எனக்கு ஒரு 10 வருஷமா தெரியும் ராஜேந்திரன். ரொம்ப அருமையான என்வாயன்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ணுவார். ரொம்ப சந்தோஷம் பார்க்கும்போது. அதனால ஆஃப்டர் திஸ் நீங்க ரொம்ப கான்சியஸா குளோபலி எவ்ரி என்ன சொல்லுங்க எவ்ரி 2 months 3 months உலகம் என்ன செஞ்சுட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஃபோக்கஸா வந்து வீட்டுக்குள்ள இருந்த பார்க்கறதுக்கு உங்களை அப்டேட் பண்ணிட்டு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான காரியங்கள் எல்லாம் செய்யணும்னு நம்புறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் மறுபடியும் வருவோம். Dr. S. Soumya. Dr. S. Soumya is one of the world's leading exponents of the Carnatic music. She has a reputation for her deeply classical style of singing. Dr. Soumya is a fine exponent of Saraswati Veena, one of the world's oldest musical instrument. She is known for her path-breaking research work in enhancing the tonal stability of the mridangam. She is currently the Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University and also a visiting professor at the Music Academy, Chennai. Growing up in a traditional South Indian family, Dr. Soumya had her initial tutelage in music from her father, M. Srinivasan, a chemical engineer with an enduring passion for Carnatic music. Later, she got the opportunity to learn from legends such as Sangeeta Kalanidhi S. Ramanathan sir and Vidushi T. Mukta ma'am. Dr. Soumya is the recipient of several prestigious awards and titles, including the Madras Music Academy Sangeeta Kalanidhi in 2019 and the Isai Perariya from the Tamil Isai Sangam in 2022. Who said academics and extracurricular does not go together? I see a lot of parents today, they always complain, if you focus on a hobby or extracurricular, studies will not be able to be managed. No, Dr. Soumya is a true example. She has proved she holds an excellent academic credential. She earned her PhD in 2012 from the University of Madras for her research on the physical characteristics of the mridangam, a work that combined music and science. She holds master's degree
degrees, not degrees, in both chemistry and Indian music. Probably that could be the reason for her to understand the chemistry of Indian music much better. She was also a top-ranked scholar at the IIT Madras. And you should know this, Dr. Soumya is very passionate about painting and she has done a lot of paintings. Here we have a Vice Chancellor with a vibrant voice. Let's listen to some valuable thoughts from the vibrant voice. I request Dr. Soumya to share her thoughts. டாப்ஸ்கி மருந்தவர்களே, திரு ராமசுரேஷ் அவர்களே, டைரக்டர் ஸ்ரீமதி சுதா ராஜேந்திரன் அவர்களே, ஃபவுண்டர் திரு ராஜேந்திரன் அவர்களே, எங்கள் ஃபைனான்ஸ் ஆஃபீஸர் திருமதி மல்லிகா அவர்களே, கண்ட்ரோலர் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்களே, இங்கு குழுமியிருக்கும் அனைத்து ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும், அனைத்து மாணவர்களுக்கும், கூட வந்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்கும், அன்பு உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம். மேடம் உமா சொல்லி தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் வெரி கைண்ட் வேர்ட்ஸ். இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய சந்தோஷத்துக்கு ஒரு எல்லையே இல்லைன்னு சொன்னால் அது நிஜமாவே வெளியாகாது. ஒன்று, இந்த மருது சாரத்திலையும் யூனிவர்சிட்டிக்கு நான் 2 syndicate மீட்டிங்காக மிஸ் பண்ணேன். பிகாஸ் இட்ஸ் such a valuable member. We are so proud to have the Marudhu sir, டாப்ஸ்கி Marudhu sir as not just as a syndicate member, but as a very valuable guide, very valuable person. 2-3 occasions சார் வந்துட்டு கூப்பிட்டு அவர் வந்து இங்கே ஃபைனான்ஸ் காலேஜ் பீப்புள் எல்லாம் கூப்பிட்டு அவங்களோட உரையாடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்புக்கு நன்றிக்கிறீங்க. எனக்கு கேள்வி கிடைச்சது அப்படிதான் சொன்னோம். ரொம்ப அழகாக பல விஷயங்கள் சொன்னார். இன்னைக்கு சொன்ன பல விஷயங்கள் அன்றைக்கும் சொன்னார். How important it is to keep your ears, eyes, brain, everything open. கற்றுட்டே இருக்கணும். லேர்னிங் இஸ் a continuous process அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக அவர் சொன்னார். அது இன்னைக்கு ரொம்ப அழகாக நம்ம ராம் சுரேஷ் சார் இன்னைக்கு இதை கொலாபரேட் பண்ணி இன்னும் அதை அடுத்த திருத்தமாக ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க. ஒரு ஆர்டிஸ்டா நான் சொல்லணும்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்டா லக்கி. நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அமேசிங் டேலண்ட் இருக்கு. அதாவது அதை வளர்த்து இந்த அளவுக்கு கொண்டு வரணும். அது இருந்தால் கூட பல பேர் வந்து அதை அதுக்காக உழைச்சி பண்ணுறதில்ல, சும்மா ஹாபின்னு நினைக்கிறாங்க. இருந்தால் கூட கூட பண்ண வேண்டாம், இன்ஜினியரிங் படிக்கலாம், மெடிசன் படிக்கலாம் அப்படின்னே போயிடுறதே தவிர அது இருக்கிறதையும் நம்ம வந்து இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா கரெக்டே பண்ணிடுறோம். போடுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெரி ஃபியூ பீப்புள் ஆர் லக்கி. பெற்றோர்களும் அந்த மாதிரி குருமார்களும் அமைஞ்சு அதை வந்து அரவணைத்து நம்ம எங்க எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பெற்றோர்களும் சுற்றுச்சூழலும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அதுதான் சொல்லிட்டு இருக்கோம். We have such a wonderful environment at home where we are encouraged to not just practice what we do but also to appreciate and enjoy what we do. Enjoy பண்ணணும். So as artists we are so lucky that we express பண்ண முடியும். நமக்கு எந்த லெவலில் இருக்கலாமே, பாட்டோ இசையோ இல்லை ஓவியமோ எதா இருந்தாலும் நம்ம மனசில் நினைக்கிறது நமக்கு என்ன வருமோ அதை நம்ம என்ஜாய் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம். எங்கள் குரு எப்படி சொல்லுவார், ஒரு ஆர்டிஸ்ட்ங்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பாட வருதோ ஒரு நடனம் பண்ணுறதோ எந்த கலையுமே வந்து இயற்கையாக வரக்கூடியது. அது எந்த அளவுக்கு நம்ம வளர்த்துன்னு அது எந்த அளவுக்கு மெருகேற்றிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்லுவார். ஏன்னா மனுஷன் ஆதி மனிதன் வந்து அவன் வந்து இங்கிலீஷோ இல்லை அந்த லாங்குவேஜ் தமிழோலாம் இருக்குல்ல, சவுண்ட் அதனால வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிடலாம், வரைபடங்களால கம்யூனிகேட் பண்ணிடலாம், ஜெஸ்டர்ஸ் வா சொல்றது அதனால பண்ணிடலாம். ஸோ இது இயற்கையாக வரக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆல் ரெப்ரடியூஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதை ஸ்ரத்தையாக இன்னும் கொஞ்சம் pay more attention, enjoy what you're doing. So as artists, that's a very important thing. Then ரொம்ப அழகாக நிறைய விஷயங்கள் அறிவுரைகள் சொன்னாங்க. அதை தொகுத்து சொல்லணும்னா ஒரு வடமொழியில் ஒரு சுபாஷிதம் சொல்லுவாங்க, 25% நம்ம வந்து ஆசிரியர்களிடம் கற்றுக்கலாம். அதாவது முழுமையாக நம்மளும் 100% போடுவோம், அவங்களும் 100% கொடுக்குறாங்க. அப்போ கூட அது 25% தான் நம்மளால வெடிச்சுக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம், நீ பண்ணீங்க அது பண்ணீங்க இது நல்லா இருக்கா அது இருக்கா அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, அதுலேருந்து ஒரு 25%. அப்புறம் பெரியவர்களுக்கு தெரிஞ்சு
படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறது, நம்மளாலே வெளியில போய் படிச்சு தெரிஞ்சுட்டோம். ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க, எவ்வளோ சொன்னாங்க. எல்லாமே எனக்கு ரிமைண்டட் ஆஃப் ஆல் மை டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் இட் இஸ் அப்படின்றது. அந்த மாதிரி அது வந்து அப்படி பண்ணி முழுமையாக பண்ணி நம்ம அப்படி அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கிடைச்சா 25%. எல்லாத்துக்கும் மேலே பாதம் காலக்கிழமை நினைச்சேன்னு சொன்னாங்க. லாஸ்ட் 25% வந்து டைமிங் அப்படின்ட்டேன். ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க, காலம் தான் சொல்ல முடியும், டைமிங் அப்படின்னு சொன்னாரு ராமசுரேஷ் சார். ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு வந்து மெயின் கீ டேக்அவேஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா பாக்கெட்டாக இருக்கக்கூடாது. எங்கள் ஐஐடி ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் திட்டுவார், வரிவாளி போயிருந்தான். ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி சார், திஸ் இஸ் நாட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி. என்னப்பா பாக்கெட்டாக வச்சிருக்கியா, இங்கே இன்ஆர்கானிக்கை கட்டிக்க அப்படின்பாரு. ஸோ ஐடியா இஸ் பி ஓப்பன், போய் பார்க்குறது. பீச் ஹஸ் பீன் உங்களுக்கு ஒரு எஜுகேஷன் இடமா உங்களுக்கு அங்கே போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா லைப்ரரிக்கு போகணும், மற்றவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னு தெரியும். இன்னைக்கு இது ஓவியம் மட்டும் இல்லை, சாரி டிரைவிங் சப்ஜெக்ட், பட் மியூசிக்லேயும் அப்படிதான். பாட்டு கற்றுக்கணும், நான் கிளாஸுக்கு போவே திரும்பி வருவேன். ஓகே என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். மேபி இன்டர்நெட்லேயே நீங்கள் இருக்கிறதுனால என்னன்னு கொஞ்சம் பார்க்கணும், இல்லை எங்கே போய் நம்ம கேட்கணும், எங்கே போய் ஒரு எக்ஸிபிஷன் பார்க்கணும். எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் உலகத்தில் யார் யார் என்ன செய்கிறாங்க, என்னென்ன விதமாக செய்கிறாங்க. இப்போ இந்த கேஸ் வந்து சாமான் சொன்ன மாதிரி மீடியமா, இல்லை இஸ் இட் கோயிங் டு பி எலக்ட்ரானிக் மீடியம் ஆர் அதர் மீடியம் whatever. அதெல்லாம் வந்து நம்ம போகிறதே தெரியும். நம்ம என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், எந்த விதத்தில் நம்ம தனித்துவமாக நம்ம இருக்க முடியும் ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அப்படிங்கிற அந்த தாட் ப்ராசஸ் வரத்துக்கே மற்றவங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். இல்லைன்னா கிணத்து இருக்கிற தலை மாதிரி நான் தான் கிரேட்னு நினச்சிட்டே இருக்கலாம். அவ்வளோதான் அப்படியே நினச்சிட்டு எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நினச்சிட்டு இருக்கோம். அதை கிணத்துக்குள்ள உட்காந்து வெளியில் இருக்கிறது ஒன்றுமே தெரியாது. அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் கோ அவுட் அண்ட் ஏதோ கிராமத்தில் இருந்து அந்த காலம் மாதிரி எதுவும் இருக்குன்னு நமக்கு ஒன்றும் முடியலன்னா அது வேறு விஷயம். சென்னையில் இருக்கீங்க, அந்த மாதிரி இடத்துலேயே தேடி போகணும். நான்லாம் வந்தது ரொம்ப சின்ன ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் டவுன் கேரளா. பட் எங்கள் அப்பா வந்து பல இடத்துக்கு கச்சேரிக்கை காய்ச்சல் போவார். ரொம்ப இன்டீரியர்லாம் கண்டிப்பாக தான் இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விளையாடிட்டு இருக்காங்க, நம்ம மட்டும் பஸ் எடுத்து போய் கச்சேரி போட்டுட்டு அப்படிலாம் தோணிருக்கு. பட் இன்னைக்கு பல பேர் நம்ம பாடி கட்டிக்கலாம், ஒரு எழுதி பாடியிருக்கேன், அவங்க ஒரு பாட்டு என்னைக்கான கொஞ்சம் பாடும் அப்படின்னு சொல்லி பாட சொல்லுவாங்க. நீ நல்லா எழுதி பாடலாம், இது எப்படி கொஞ்சம் இப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்க அப்படி இப்படி இன்டராக்ஷன்ஸ். நம்ம போய் ஒரு பெயிண்டிங்கோ ஒரு இதுவோ அவங்ககிட்ட போய் காமிச்சா சொல்லலாம், இது இப்படி செய்யலாமே, இப்படி ட்ரை பண்ணிப்பாரு அப்படிங்கிற மாதிரி பல ஸ்மால் திங்ஸ் யூ கீப் கேதரிங். ஷுட் பி லைக் ஹனிபீஸ், தேனி மாதிரி இருக்கணும். எல்லா இடத்துக்கும் போய் நல்லதை சேர்க்கரிச்சு அந்த பெண்ணை தான் நம்ம நாளைக்கு வந்து நம்ம தேன்னு மட்டும் சொல்றது இல்லை பாருங்க, இதுவும் சொல்லுவாங்க. ஆரஞ்சுலேருந்து கலெக்ட் பண்ணது, இது அங்கேயிருந்து கலெக்ட் பண்ணாங்க நீங்க ஒவ்வொருக்கும் ஒவ்வொரு டேஸ்ட் இல்லை. ஸோ இண்டிவிஜுவல் ஆர்ட் டேலண்ட்ஸ் தான் எல்லாத்துக்குமே. இப்போ ஒரு வயசான எஜுகேஷனிஸ்டாக சொல்கிறேன், முன்ன மாதிரி இல்லை. முன்னாடிலாம் நாங்கள்லாம் ஒருத்தட்ட போய் பாட்டு கற்றுக்கணுனாலும் ஓவியம்னாலும் ஒரு மாஸ்டர் கிட்ட போய் கற்றுட்டு திரும்பி வரும், நம்ம டெவலப் பண்ணிப்போம், தாண்டி வரும். இன்னைக்கு வந்து அவென்யூஸ் ஆர் பிளென்டி. நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு 6 மாதம் கோர்ஸ் பண்ணாலும் சரி, இல்லை ஒரு 3 மாத கோர்ஸ், 6 மாத கோர்ஸ், 1 year கோர்ஸ், யூ கெட் அ டான்சிபிள் சர்டிஃபிகேட் அட் எண்ட் ஆஃப் ஆல் தட். இட்ஸ் நாட் லைக் பிஃபோர். நீ அப்போல்லாம் கற்று இப்போ கிளாஸ்க்கு போனால் தெரியாது, எப்போ என்ன கற்றுக்கிறோம் ஒன்றுமே தெரியாது. பட் இன்னைக்கு அப்படி இல்லை. யூ ஹேவ் சச் ஃபேண்டாஸ்டிக் பீப்புள் சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் அண்ட் நம்ம சுதா மேடம், அவங்கள்ட்ட என்னன்னா தாங்க கற்றுக்கிறத தனக்கு மட்டும் வச்சுக்காம மற்றவங்களுக்கும் பகிர்ந்துக்கிறேன்னு நினச்சிட்டு ஒரு குறுகின வட்டம் மாதிரி இல்லாமல் பல பேருக்கு, நாட் ஜஸ்ட் இன் திஸ் சிட்டி, பல சிட்டிஸில் அவர் எடுத்துகிட்டு போய் வெளிநாடுகளுக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் யாம் பெற்ற இன்பம் பெரிய வையகம்ங்கிற மாதிரி அது பெரிய விஷயம். எஜுகேஷன் வித்தியை அது மாத்திரம்தான் வந்து கொடுக்க நமக்கு அதிகரிக்கும் சொல்லுவாங்க. எவ்வளோ கொடுத்தாலும் எவ்வளோ தானம் செய்ய நமக்கு அதிகரிக்கும் சொல்லுவாங்க. ஐயோ இதெல்லாம் கோச்சிங் பயப்படவே வேண்டாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவர் பண்ணுறதுனால தான் இன்னைக்கு இத்தனை பேர் அவர்கிட்ட நிறைய பார்க்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு ஸ்பெஷலாக வெரி வெரி ஹாப்பி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கேம்பஸ் கான்வர்சேஷன். எங்கள் யூனிவர்சிட்டி கான்வர்சேஷன் நான் என் லைஃப்பில் டிகிரி வாங்கிறதுக்கு தான் போயிருக்கேங்க தவிர மேடையில் டிகிரி கொடுக்குற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் டைம் நவம்பரில் நடந்தது இந்த யூனிவர்சிட்டி கான்வர்சேஷன். அதுலேயும் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் தட் இஸ் அஃபிலியேட்டட் டு தி யூனிவர்சிட்டி இந்த மாதிரி எடுத்து
ஒரு கான்வெகேஷன் நடத்துறாங்க உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. வாழ்க்கையில் மனமார்ந்த வாழ்க்கையில் நிறைய நீங்கள் செய்யணும். For the art world, for the students, for everybody, and you are illustrious people in the future because எவ்வளோ ஒவ்வொரு வாரத்தையும் நீங்கள் வந்து நிஜமாவே பொருள் குறித்து எழுதி வச்சுட்டு ஆனால் எழுதி வச்சுட்டு மட்டும் இல்லை, ப்ளீஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க. That is very important because each one of you is an amazing artist, but you have to work with it. That is very important. சாதக ரொம்ப அழகாக சொன்னார், ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணலைன்னா it doesn't work at all. Practice makes man perfect. இன்னைக்கு avenues சொல்லும்போது ஒவ்வொரு இதுலேயும் avenues இருக்கு. You can be an educator, you can be a teacher, you can be an artist. மாத்திரம் இல்லாமல் அதற்கு ஆர்ட்டுக்கு சொல்லும்போது ரிட்டையர்மெண்ட் மாத்திரம் இல்லை, வேலையும் வெளியும் வேலை செஞ்சுட்டு வீட்டிலையும் வேலை செய்யலாம், ப்ரைவேட்டாகவும் செஞ்சுக்கலாம், வீட்டில் வந்து செய்யலாம், யாரும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்து எல்லையே இல்லை. So that's a very nice thing, isn't it? Amazing. And you can help other people. You can நிறைய ஆர்ட் மூலமாக நீங்கள் பண்ணக்கூடியது மியூசிக்கோ இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி ஆர்ட்டோ ஈவன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் பல பேருக்கு முடியாதவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அவங்களோட கை மூவ்மெண்ட் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களுக்கு ஆர்ட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இன்னைக்கு வந்து ஹெல்த் செக்டரில் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மருந்து கொடுத்து மாத்திரம் உடம்புக்கு எடுக்கிறது இல்லை, அவங்களுக்கு மருந்து சப்ளிமெண்ட்டாக ஒரு ஆர்ட் சொன்னீங்கன்னா அந்த மூவ்மெண்ட் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ் சென்சரி ஸ்கில்ஸ்னு சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஸோ மச். ஸோ சமூக சேவைக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் அது. ஸோ ஐ திங்க் யூ ஆர் ஆல் பிளெஸ்ட். கோ ஃபோர்த், மார்ச் இன்டு தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ஆர்ட். நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க. என்ஜாய் வாட் யூ டு, ஜஸ்ட் டோன்ட் லுக் அட் தி டிகிரி ஆர் தி டான்ஜிபிள் பெனிஃபிட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் இட். அது தானே வரும். சூரியனை நோக்கி செல்லும்போது நிழல் பின்னாடி வர மாதிரி நீங்கள் அதில் நிழலை பார்த்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வராது, அதுதான் பார்த்து ஓடிட்டு இருக்கோம், சூரியன் போயிட்டே இருப்பார். அந்த மாதிரி சூரியன் ஷுட் பி தி கோல். அச்சீவ் what you should, what you can, what you will, and make all of us proud and you are yourself proud. Thank you very much again. The best wishes of the audience. It's really amazing. Beautiful, very organized. Thank you. Thank you, ma'am, for the wonderful speech. Yes, you should, as an artist, it's not enough if you just sit in your studio or at home and keep thinking about your painting. You should know what's happening in the world. And you should go and see what people have done in the field so that you can learn. Every painting is like a book. If you visit an exhibition or if you happen to see a painting in your life. So every painting is definitely a book, so you should definitely read the chapters. Yes, now it's time to felicitate all our guests. I request Director Mr. Sudha Rajendran to felicitate Dr. Soumya, Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. J. Jayalalitha Music and Fine Arts University.
ரொம்ப பயமாக இருந்தது. எப்படி இந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம ரன் பண்ணி கொண்டு வந்து முடிக்க போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எல்லாருக்கும் வந்திருக்க எல்லா பேரண்ட்ஸ் வெரி தேங்க்ஸ் சொல்லணும். பேஷண்டாக இருந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் கரெக்டாக நீங்கள் வெயிட் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்யூ பேரண்ட்ஸ், வெரி 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 தேங்க்யூ. உங்களோட டேட் எனக்கு கிடைக்குமான்னு நான் ரொம்ப வெயிட் பண்ணேன். கரெக்டாக நான் வந்து கேட்குற உடனே நீங்கள் கொடுத்தீங்க. கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் நான் ஸ்டூடெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கான்வெகேஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து தமிழ்நாடு மியூசிக் அண்ட் ஃபைன் ஆர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் நடத்த போகிறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நான் ஆக்சுவலி ஒரு 100 பேர் தான், ஒரு 100-150 பேருக்குள்ள தான் வருவாங்க. 120 பேர் தான் ஐ பிளான். கடன் 2 days 200 seats அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம். போதும், இந்த ஆன்லைன்ல தான் பிளேஸ் இருக்குன்ட்டு. ஆமா, ஸோ நமக்காண்டி யூனிவர்சிட்டியில் பெரிய கட்டிட்டு இருக்காங்க. ஓப்பன் என்ட்ரி ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. 1000 மேலே அட்டன் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மேம். உங்கள் சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த அளவுக்கு எங்களுடைய ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இல்லை. தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கெஸ்ட் ஆஃப் ஆனர் கலைமாமணி ஆர்டிஸ்ட் மிஸ்டர் டாக்ஸ்டின் ஆஃபீஸர். அவர் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து 10 வருஷம் முன்னாடி நான் என்னோட ஷோ யார்ட் எக்ஸிபிஷன் கண்டிச்சு கெஸ்ட் ஆஃப் போட்டிருந்தோம். அவர் பேசின ஒரு விஷயம்னா ரொம்ப நேரம் யோசிப்பேன். டிஜிட்டல் வந்ததுனால ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வேலை போயிடுச்சு அப்படின்றது. ஆனால் அவர் பேசும்போது நிறைய விஷயம் நான் லேர்ன் பண்ண முடிஞ்சதுனால. ஏன்னா டெக்னாலஜி மாறிக்கிட்டே இருக்கு. நம்ம அதுக்கேற்ற நம்ம அடப்பாக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும். நம்ம அப்படியே பழைய மாதிரியே இருந்துகிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளால அந்த சர்வை ஆகவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி சாசம் ஒரு அனிமேஷன் சின்னதாக ஒரு வெப்சைட் டிசைன் கோர்ஸ் போயிருந்தோம், சும்மா டைப் பாஸ். அப்போ இந்த ஃபிளாஷ் அனிமேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த 2 இமேஜ் அப்படியே ஓடுறதை பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு அதை பண்ணிட்டு. ஸோ அவர் ஒரு ஃபிலிமே எடுத்தது அனிமேஷனை பார்க்கும்போது எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது அது என்னால் அதை சொல்லவே முடியாது. அது அவருக்கு தான் தெரியும். அவர் தவிர வேறு யாருனாலுமே அதை சொல்ல முடியாது. இன்னைக்கு நம்ம இவ்வளோ ஈஸியாக ஒரு அனிமேஷன் ஒரு ஃபிலிமை பார்க்குறோம் அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஸோ ஈஸி. எவ்வளோ ஃப்ரேமாக ட்ராயிங், 3 ஸ்டெப் ட்ராயிங் வந்து வரைவாங்க. அப்படிதான் அந்த ஒரு ஃப்ரேம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்ட் வந்து டிஜிட்டல் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் நாங்கள் ஹோட்டலுக்கு சாப்பிடுவாங்க. டிஜிட்டல் பெயிண்டிங் இருக்குது, சாப்பிட்ற பெயிண்டிங் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில். ஸோ அந்த பெயிண்டிங் பார்க்கும்போது நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுவேன், பாருங்க வெறும் ப்ரெஸ் எடுத்து கேன்வஸில் வந்தால் மட்டும் பெயிண்டிங் கிடையாது. யூ கேன் ட்ரா ஆன் கம்ப்யூட்டர். அதுலேயே நம்ம பண்ண முடியும். அதில் செய்கிற விஷயம் நீங்கள் வந்து நீங்கள் பெயிண்டிங் பண்ணினா ஒரு பெயிண்டிங் தான். அதில் செஞ்சீங்கன்னா ஒரே பெயிண்டிங் 1000 பெயிண்டிங்காக மாற்ற முடியும். ஒரே பெயிண்டிங்கை டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் பிரிண்ட் போட முடியும். அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருமே எடுத்து சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ சார். அண்ட் திஸ் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் அவங்களுக்கு. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபியூச்சர் அவங்க செலக்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஃபியூச்சர் அவங்க வந்து கரெக்டாக டிசைட் பண்ணுறதுக்கோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் இது. தேங்க்யூ. ஸோ அவர் ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் மிஸ்டர் ராம சுரேஷ், எமினன்ட் ஆர்டிஸ்ட். அவரை பற்றி நான் எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா, அவரோட முதல் நான் பெயிண்டிங் எப்படி பார்த்தேன் அப்படின்னா லலித்கலா அகாடமியில் ஒரு ஷோ ஒன்று நடந்தது. அந்த ஷோவில் அவரோட பெயிண்டிங் இவ்வளோ திக்னஸ் இருக்கும், கலர்லாம் வந்து கேன்வஸில் ரொம்ப வெளியில் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு கலர் யூஸ் பண்ணுவார் அவரோட கலர்ஸு. நான் ஒரு வாட்டி கேம்பிங் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கும்போது அப்போ கேட்கும்போது ராம் சுரேஷ் சார் பேக்கெட்டாக தான் பெயிண்ட் வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பெயிண்டிங் அவ்வளோ யூஸ் பண்ணுவார். அவரோட நைஃப்லாம் இந்த சின்ன நைஃப்லாம் கிடையாது, அது ஒரு நைஃப் ஒரு பெருசாக இருக்கும். அப்படி கலர் எடுத்து அப்படி இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம். ஒரு கை பரதநாட்டிய டான்ஸ் ஆகிற மாதிரியே இருக்கும். அந்த மாதிரி அவரோட ஒர்க்கு இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கும். நாங்கள் பார்த்து நாங்களாம் எப்போ இப்படிலாம் வரையோம். நைஃப் எடுத்த உடனே எனக்கு யாவும் 2 பேர் தான், ராம சுரேஷ் சார், சிவபா, 2 பேர் தான். அவங்க நைஃப் கிடையாது சார். இது ஒரு சாண்டு, இது ஒரு துணியில் இங்கே டெக்ஸ்டர்ஸ் கண் தெரியாதவங்களும் தொட்டு பார்த்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஸோ ஐ திங்க் டெக்ஸ்டர்லாம் நம்ம எடுத்துருக்கோம் நினைக்கிறேன் கிளாஸில் நிறையா.
ஸோ தட் இஸ் திங். அண்ட் ராம் சுரேஷை பற்றி நிறைய சாரை பற்றி நான் நிறைய கிளாஸ் இருக்கும்போது சொல்லுவேன். டெக்ஸ்டர்னாலே அவரை பற்றி பேசாமல் இருக்கவே மாட்டோம் கிளாஸில். ஸோ அது மாதிரி சார் குருங்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து வரைய சொல்லி கொடுத்தாரோ இல்லையோ, எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவர் என்னன்னே பார்க்க மாட்டார். அவர் திடீர்னு போவாரு, இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்பாரு, பேச்சு பார்த்துட்டாரா யாரு என்ன நம்ம அதெல்லாம் கிடையாது. ஃபோன் பண்ண அஜிந்தன் சூப்பராக பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்படி இருக்கணும், நம்ம எப்படி பேசணும், எப்படி பழகணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எனக்கு 2 பேர் கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏன்னா சின்ன வயசுல நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கினேன். நிறைய வாங்குறதுலாம் ரொம்ப ஓவரா கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்லுவேன். அப்போ என்னோட மாஸ்டர் சுக்குமார் அலோபதிக்காரின்னு சொல்லுவார். சரி குமஸ்தான் சொல்லிட்டு ஒரு மாஸ்டர் அவர் வேணும்னு எனக்கு ப்ரைஸ் தர மாட்டார். நான் போய் ஏன் சார் நான் நல்லா தானே பண்ணியிருக்கேன், ஏன் ப்ரைஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னும் போது, உனக்கு தாமதம் ஜாஸ்தியாச்சு, உன்னால இவ்வளோ அழகாக பண்ண முடியல, அப்படியே இப்படி பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்போ நான் அவர்கிட்ட வந்து நான் அவரை வரைய கற்றுக் கொடுக்கல, எப்படி நம்ம ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கற்றுக் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தாரு ராம் சுரேஷ் சார். அண்ட் என்னோட வெள்ளி சார் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு விஷயமும் சொல்லுவார். அவர் நானே கேட்கல, நம்ம அவராகவே சொல்லுவார், இது கரெக்டாக பண்ணுறது தம்பி, இது இப்படிதான் பண்ணணும், இது கரெக்டாக இருக்கு. டெய்லி உங்களோட சப்போர்ட் எனக்கு எப்பவுமே தேவை சார். தேங்க்யூ. அண்ட் ரெஜிஸ்டர் அவங்க எல்லாருக்குமே நான் தேங்க்யூ சொல்லணும் ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மேம் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து மேமோட சப்போர்ட் எல்லா ஃபேக்கல்டிஸ், நம்மளோட ஃபேக்கல்டி ஸ்டாஃப் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ சொல்லணும். அண்ட் ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் எஸ்டிவி த ஸ்டாஃப் மெம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி, அப்புறம் டெக்கரேட்டிவ் டீம், ஃபோட்டோகிராஃபர், வீடியோகிராஃபி, அப்புறம் டீம் ஆஃப் மியூசிக் அண்ட் பிளேயர் எல்லாருக்குமே வந்து தேங்க்யூ. அண்ட் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் தான் வந்து பேக் போன் மாதிரி எங்களுக்கு. நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்களும் இல்லை, அவங்களும் இல்லை. ஸோ பேரண்ட்ஸ் ஒரு கிளார் பண்ணிடலாம் எல்லாரும். I declare the conclusion of the convocation ceremony. Best wishes.